Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. Bugün men sizge "İsming nişik? İsmim Tatar." Türkçe Tatar sözü ne anlata? Mine şulay dip atalgan makalemni okuyum. Rahim etip tınlağız. Bugünkü günde Türkiye'de Tatar sözü köp türlü atamalarda hem ibarelerde ışırı. Şulay ok kişi isim familiyası bularak taralgan. Bir Türkçe internet saytqa ışanganda Türkiye'de 150'ge yakın kişi Tatar ismin yerdi. Bu maglumatni tekşirүү mümkün tugul. Emma Tatar isim familiyası şundan da televizor qaraganda kulakqa yeshkire. Mesela Ersin Tatar, Devlet hem siyasat işliklisi, Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti prezidenti. Yaş dizayner Melike Tatar. Anın dizayn stili bedeningni kiyindir, ruhungni baxtli et degan şigara bilen taqdim etile. Elbette, Tatar isimli kişiler Tatar degan söz tugul. Ellençe mertebe sıradım. Bu Tatar mı dip? Yok dediler. Türkiye'de isimlerden dış Tatar sözü kullanılgan urun yer atamaları bir hesap. Alarның Tatarlarga ne katnaşı barsın? Әллә bütünlüğü yok mu? Nege alaysa alar Tatar sözü bilen yazıla. Alga taba tınlağız. Türkiye'de poçtunu Tatar ağayları taşıy. Türk dilindeki etimologik sözlüklerde Tatar kelimesine 3 türlü anlatma verilgen. Birincisi, Tatar bir türküm kavim, halık yani. İkincisi, poçta taratuşu, yeki vezir Tatar ağayı. Üçüncü anlatma, Roza hem Liliya kibik çeşeklerinin aşılğanğa kadarki halati, birisi dip aytırga da mümkün. Türkçedeki Tatar sözünün birinci anlatması anlaşılgança turdan-tura millet düşüncesine beyli. Türkler Kırım Tatarı, Kazan Tatarı, İdil Tatarı, Nugay Tatarı, Sibir Tatarı, Özbek Tatarı degende kimler turunda söz bargаны anlaşıla. Tağın bir düşünce var. Qora Tatar. Aksak Temir davrında Mongol yolları bilen Türkiye'ye kelgen kalıqni Qora Tatar dep erteler. İkinci anlatmaga kelgende tilge alıngan Tatar ağayı kimsin? Yani Tatar veziri kim? Әлеге сұрауға жауапны түрки шығанақлардан кетірем. 1972 еліні Türk Kultur jurnalında basılgan 18. yüzyıl ahırına kadar Osmanlı Türk armiyasında askeri kıyafet hem titullar dip atalgan makalede tübendegi şey yazılgan. Vezir Tatar ağayı kim? Poçta uyuşması kırılgançıға kadar poçta işlerin alıp baruşıға Tatar ağası deyileydi. Hükümet üzerinde poçta işlerin alıp barı maksatı bilen kurulgan bir uyuşma bulgan kibik, her vezirinin kul astında birine kadar Tatar ağayı bulaydı. Tatar ağayı sözü mında boş harften yazılan. Türkçe İslam gılimi saytında tübengindeki anlatma verilgen. Osmanlı zamanında baştalyonlarını Tatarlar dip atıylar. Tatar kelimesi aradaşı məğnesinde de kile. Tiz adımlar bilen izlikli hareket etüşü kişi diyenini de anlata. Tatarlar arasında bu işini başkaruşular köp bulu sebeple baştalyonlarını Tatar dip atıylar. Alar nıqılıqlı hem işlerine şundi tuğrıdır ki, birer oyanışlı hal kelip çıkkanda öz buruşların, vazifaların başka Tatarlarga topşırıp ölgenler. Şuna göre resmi hem şahsi hatlarını Tatarlar taşıgan. Biz Türk dilinde Tatar sözün köp işitemiz. Şularını misalga getire alabız. Bik yaxşı bilingen Tatar hat taşuşçılar kiygen üst kiyimi Tatar dolaması. Tatarlar kullangan Tatar kalfağı, Tatar ağayı. Mene şunday sözler var. Bular eski hat taşuşçılardan tilibizge kirgen yatxarlar. Hazır başka bir шығанаққа toqtalam. Türk profesörü Ekrem Buğra II baştalyon Tatarlarga bağışlangan makalesinde bulay yaza. Poçta Tatarı degen şapqınlar namuslu, şanışlı, küçlü, jitiz, uzun, yabık jinak gövdeli bulganlar. Elikegi zamanlarda bu işke Tatar asıllı kişiler saylanğanğa göre bu atama tilge kirgen dip silenile. Tatarlar atta yürürgen mahir bir halıqtır.
İstanbulda 300 poçta tatары һәм һәр вәлинең губернаторның карамагында 50 вәзир татар агай исәпләнгән. Булар татар учагы дигән оешмага берләшкәннәр. Бик каты бер дисциплиналары булган. Рәисләренә баш татар яки татар агасы диләр. Халык арасына бер-берләренә татар агае дип сөйләшәләр. Вәзирләр, вәлиләр сәфәргә чыкканда почта татарлары да аларга иярә. Тагын сәфәрләрдә юл күрсәтүче татарлар, клавузлар бар иде. Булар бер кая ашыкмаганга күрә, өйләрендә күп вакыт кала һәм кичкенә сәүдәгәрлек белән дә шөгыльләнә алалар иде. Гомумән, төрки чыганакларда тарихчылар почта ташыганнарны татар дип атауның ике төрле сәбәбен күрсәтә. Беренче сәбәп: монголлар заманындагы ат өстендә хәбәр йөртү ысулы Госманлы империясендә дә кулланышка кертелә. Яңа җирләр яулап алынган саен мәйдан зурая, хәбәр йөртү мөһимлеге арта. Шуңа бәйле рәвештә хәбәр ташучы чапкынчыларны ат өстендә оста йөргән татарларга охшатып татар дип атау кергән. Доцент доктор Фарис Черчинның Ататürk университеты Илаһият факультеты журналында басылган хәбәрләшмә хезмәте һәм Госманлы дәүләтендә чапкын оештыру мәкаләсендә дә шул хакта сүз бара. Монголлар тарихта беренче тапкыр татар җәя эшендә илче, арадашы дип аталган җитез илчеләр кулланып аралашуның яңа ысулын керткәннәр. Һәм моны үзләре яулап алган ислам илләрендә кулланганнар. Монголларда һәм почталарны саклаучыларга, һәм татар, ямчы дип йөртелгән хезмәткәрләргә, һәм дә ял итү урыннары, мензилләрдәге атларга чапкын дигәннәр. Аңлашыла ки, монголларның илчеләр ярдәмендә тиз илемдә кыру ысулы ислам өлкәләрендә үрнәк буларак алынган. Госманлы дәүләтендә ат белән дәүләтнең рәсми мәгълүматларын бер җирдән башка бер җиргә ташыган рәсми почтага чапкын исеме бирелгән. Чапкын аерым өйрәтелгән ышанычлы затлар арасыннан сайланган. Күләгә төсле каршылыкларны үткән. Саба, таң, җиле кебек искән. Акчарлыклар кебек канат ачкан. Кош кебек очкан. Чапкыннар мөхерле һәм ашыгыч мәктүпләрне тиешле җиргә китергәннәр. Кадерле тыңлаучыларым, игътибар иткәнсездер, мәкаләдә чапкыннарны тасвирлаган җөмләләр безгә бик тә таныш. Саба, таң җиле кебек искән. Кош кебек очкан. Булар бит татарларда да бүгенге көнгә кадәр кулланышта булган киң таралган чагыштырулар. Язманы дәвам итә. Шагатай телендә һәм Госманлы төрекләрендә почтачы, хәбәрче аңламында кулланылган улак, чапкын төшенчәсе Госманлыларда татар рәвешендә кулланыла башлый. Татар кәлимәсе белән кулланыла башлый. Госманлы өлкәсендә биләмәләр арту сәбәпле дәүләт эшләре дә күбәя. Үзәккә бик кирәк булган вәлиятләргә, губерналарга, җирләргә әмер һәм белдерүләрне җиткерү өчен чапкынчыларга ихтыяҗ күбәя. Госманлы дәүләтендә хәбәр тарату хезмәте 1540 елга кадәр чапкыннарга бирелгән, чапкын хөкеме юлы белән тормышка ашырыла. Вакыт узу белән мензилханәләр, почтачылар атларын алыштыра торган кунак урыннар, кунаклап кала торган урыннар җитәрлек дәрәҗәдә хезмәт күрсәтә алмый, почтачылар буларга тукта алмый башлый. Дәүләтнең рәсми документларын кирәк Истанбулга, кирәк тирә-яктагы башка вәлиләргә, әмирләргә татарлар кулы белән җиткерү башлана. Элеккеге вакытларда да бу вазифаны атларны яхшы чаптырган татар халкы үз өстенә алган өчен заманнар узу белән бөтен почта эше белән мәшгуль кешеләргә татар дию гадәткә кергән. Кадерле тыңлаучыларым, сез дә игътибар иткәнсездер. Әлеге тәрҗемәдән, әлеге өзектә мензил сүзе дә игътибарны җәлеп итә. Чөнки бездә Минзәлә шәһәре бар. Бәлки шәһәр исеме шул сүздән киләдер. Мензил сүзе төрекләргә гарәпчәдән кергән. Төшкән, ингән җир мәгънәсендә гарәп сүзе. Элеккеге заманнарда төрекләрдә юлчылар тукталышына, куна калган җирләргә мензил диелгән. Моннан тыш, ике урын арасын, бер көнлек юлны,
Соңғы тукталышны мензил дип йөртү телгә кергән. Почтачыларны татар агае дип йөртү гадәтенә икенче сәбәбе дә бар. Татар агае сүзе хат ташуда Кырым татарлары эшләгәнгә бәйле дип күрсәтелә. Бу вариант Төркия почта тарихына кагылышлы язмаларда очрый. Алга таба татар сүзе кергән географик атамаларга тукталам. Исемнәре җисемнәренә күрәме? Төркиядә татар сүзе кергән кайбер географик атамаларга тукталыйк. Бурса шәһәрендә татарлар җәмгыяте 1836 елда төзелгән. Аннан тыш татарлар күпре бар. Мәчетнең тарихына кагылышлы түрк телендәге чыганакларга күрә, Аксак Тимер гаскәрләре белән килгән һәм кире китмичә Бурсада яшәп калган татарлар булган. Шәһәрнең менә шулар урнашкан җиренә корылган мәчеткә татарлар җәмгыяте бу урынга Олытаудан аккан елга күперенә исә татарлар күпере диләр. Бүгенге көндә Төркиядә Казан һәм Сибир татарлары мөхаҗирләре бер гасырдан күбрәк вакыт элек нигез салган 6 татар авылы бар. Әмма аларның исемендә татар сүзе юк. Татар сүзе кергән авылларның тарихлары исә булайрак. Төркиянең төньягында урнашкан Амаси районындагы татар авылы Аксак Тимер яулап алган чордан килә. Сугыш вакытында авылда татар кызы әсир кала һәм кырылык, җир тетрәү кебек афәтләр күзәтелә башлый. Бөтен бәләне шушы кыздан күрәләр һәм аны кыюга ташлыйлар. Әмма әллә ничә кат ташласалар да кыз кыюда батмый, су өстендә кала. Шуннан монда бер хикмәт бар дип, аны гарип бер көтүчегә кияүгә бирәләр. Берничә ел үтүгә көтүче байып китә. Авылдагылар кызга хөрмәт белән карый башлый. Тора-бара кызга бәйле рәвештә телгә татар авылы дигән атама кирип китә. Төркиянең Чорум районындагы татар авылы турында мондый мәгълүмат таптым. Авылның үткән тарихы Урта Азия төркләреннән булган татар күчмәненә бәйле. Авыл кешеләренә татарга хас сыйфатлар хас. Биредә элеккеге заманнарда килгәннәрдән Таштәлән гаиләсе яшәгән. Кайсәр, Ушак шәһәрләренә якын җирләрдә татар мәхәлләләре бар. Татар мәхәлләләре дип аталган урыннар алда аңлатылган почта ташучы татар агайларының туктап хәл ала, ашый, ат алыштыра торган җирләре булган. Сивас районына караган татар авылында 1000дән артык кеше яши. Бу авыл Госманлы кулъязмаларында беренче тапкыр 1570 елда телгә алынган. Авыл исеме исә төрекмән татар җәмәгатеннән калган диелә. Татар Хыек авылы Анкара районына карый. Анкарадан 10 чакрым чамасы ераклыкта иске авыл булган. 1860 елларда бу урыннарга Ногай мөхаҗирләре җирләшкән. Үзләренең авылларын Тартай авыл дип йөрткәннәр. Тора-бара берничә авыл кушылып, Татар Хыек исеме белән аталып йөртелә башлаган. Татар термины белән мин географик атамалардан тыш еш кына китаплар сатыла торган интернет сайтларда очрашам. Әлбәттә, татар язучылары, галимнәрнең төрек телендә әсәрләре чыгу сатылу сөендерә. Әмма булары чит ил авторларыныкы. Эчтәлекләренә тукталып тормыйча санап узам. Франция язучысы Филиппо Фрейның «Соң татар» дип аталган китабы Истанбулда 2013 елда басылган. Италия язучысы Дино Буззатиның тәүбе әсәре «Татар чүле» Истанбулда 1968 елда чыккан. Румын язучысы Захария Станшу китабы «Татар кызы Урума» бу соңгы китап 1963 елда Румынияда 4 мәртәбә басылган, 8 телгә тәрҗемә ителгән. 1968 елда Франциядә чыккач, 4 ай эчендә сатылу буенча рекорд куйган 4 китапның берсе диелгән. Моның заманында русчасы да чыккан. Ничек уйлыйсыз? Бәлки, нәкъ менә татар сүзе бу китапларга шулай уңыш китергәндер. Аннары татар исемен йөрткән авылларда 400дән дә ким кеше яшәми. Авылларның берсе дә бетү ягында түгел. Теге әсир татар кызы турындагы риваяттә дә хәлләр яхшыга киткән бит. Көтүче байга әйләнгән. Әйдәгез, без дә атамаларда авыл, урам яки күпер булсынмы, китап чыгарабызмы, татар сүзен күбрәк кулланыйк. Һәм шунысы да кызык. Татарстанда, Русиядә берәр татар исемле кеше бармы икән? Минем ишеткәнем юк.
Мақаланы автор Айзрек Гіреева Ақчура оқыды. Тыңлауыңыз үшін рахмет. Көрішкенге қадар. Ижады каналыма кірігіз, yazылығыз, тыңлағыз. Бір-бірімізге yoldaş болайық.